तनोरघोरापापकाशिनी दयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशङ्करस्ते पश्यस्तरे शिवाङ्गे स्रतां कुरुणादिपुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसाध्यादिशाक्षाय वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः चन्द्राय च पशुपतये च नमो याय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अग्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेभ्याय च सूर्याय च नमः पार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाड्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाद्याय च नमः इन्द्याय च प्रपत्याय च नमः पुंसिलाय च क्षयनाय च नमः कपद्गिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तर्याय च गेह्याय च काट्याय च गक्वरेष्ठाय च नमो तदय्याय च निवेष्ट्याय च नमः पादुंसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हरिष्याय च नमो लोक्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सुमानाय च भिघ्नते च आखिदते च प्रक्षिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवाभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः आमीवक्केभ्यः ग्रापे अन्धसस्वते दरिद्रनीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां वा भेर्वा रोगो येषां किञ्चनामवत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने जयवीराय प्रवरामहे मतिं यथा न श्रमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामेऽस्मिन् जनातुरं नो रुद्रो तनो मयस्कृदिक्षयत्तीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोष्टमनुराय जे पिता ददश्यामतवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वधीपितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुष्मानो घोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो बधिर्हविष्मन्तो आरात्ते गोधूतपूरुषज्ञे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षचराः नीलग्रीवाशिधिकण्ठादिवगं रुद्रा उपस्थिताः नीलग्रीवालोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिता सप्तपत्निनः ऋतो जनान् ये पथां प्रतिरक्षय ऐलब्धः यव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुतावन्तो निषण्णिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रादिकस्थिरे श्रीनागुं सहस्रयोजने वधन्वां तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं पातो वश्यमिषमस्तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नामृडयन्तु ते सहस्रमिदं पाशायुक्तो मत्याय हन्तवे यज्ञस्य मायया सर्वा नमयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो तस्मादश्वा अजायन्त एते च भयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः
यत्पुरुषं यदधुः अभिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो कावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकाजन्मकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषदेवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे प्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः सन्ततुष्पते सुनवाम सोमपरातीयतो विदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ताम् अग्निवर्णां तपसाक्षरं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरस्ते नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातोकायतनयाय संयो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावादुरितादिपर्षे अग्ने अस्त्रिवन्मनसा गुणानोऽस्माकं बोध्यवितातनूनां कृतनाजितरुन्धहमानमुग्रमग्निगम्भुरेम परमात् सदस्तात् सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा शामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषुः च होत नव्यश्च सस्ये स्वाञ्चाग्ने तनुवं विक्रयस्वामस्मभ्यन्त सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णु स्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं स्थितां पद्मवर्णां तामियोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासाय यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिम्बः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराय बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसककीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् वृद्धिं ददातु मे अलां ज्येष्ठामलक्ष्मीनाशयाम्यहम् सर्वाणि निदमे गृहा गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् करीषिणीः पूतामयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं च भज गोविन्दं गोविन्दं भज मायामयमिदो अखिलेन मुरा
नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णो यत्परमं पदं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिराष्ट्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ಚರಣಾಮೃತ ನಿರ್ಭರ ಭಕ್ತ ಸಂಸಾರಾತ್ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಳ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾನಸ ನಿಯಮ, ಅವನಿಗೆ ಶಮದವಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳು, ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ದೇಶ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ? ನಿಜ ಹೃದಯ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅಚಂಚಲ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ. ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಾವು ಗುರುವಾಯೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸಪ್ತಾಹದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈಗ ಸುರಭಾರತಿಯವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಭಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವರು ಪಶುಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಶುಪತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪಾಪ. ಅದು ಶಂಕರರೇ, ಗುರು ಶಂಕರರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರೋ ಶಂಕರರೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವತ್ಪಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲವಾಗೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದು. ಅರೆ ಇವರು ಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಪಾಪ? ಮಗು ಅದೊಂದು ಜೀವ ತೆಗಿಬಾರ್ದಲ್ವೇ? ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದೂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಶಂಕರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟಾಗದೆ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಹಾಕೋ ತರಹ ಶಂಕರ ಚರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆವಿಕಾಲ್ ಥರ ಹಾಕಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜೀವ ಶಂಕರ ಚರಣದಲ್ಲೇ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಅದು ಶಂಕರರ ಚರಣದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಈ ಅವ್ರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದೇ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು, 2-3 ಹಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, 2 ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಗಲಿ ಪಾಪ ಹಾಕೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಸರಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧ ಪೂಜೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸರಿ ನಾನು ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಾಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ರವಿ ನಟರಾಜನ್ ಮಾಮ ಅವರು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನಾನಿವಾಗ ನೀವು ಫೋಟೋಲ್ಲ ನನಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಪ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇವರು ಸಂಜೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 81 ವಯಸ್ಸು ಪಾಪ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಆ ಥರ இல்லைப்பா இருந்தால் பொதுவாக விடவே மாட்டோம். கீழே ஒரு வாட்டி இருக்கல, ஒரு வாட்டி குருவாயூர் போயிட்டோம். அது மாமா ஞாபகம் வச்சுக்கேன். ஆனால் அவர் ಕೂಡ 2 பேர் இருக்கணும். ನಮ್ಮ பொதுவாக இங்கே எந்த ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಬಂದು 2 ಪುಷ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ನಮಗೆ ಈ ತರಹ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಕನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರು ಚರಣಾಂಬುಜ ನಿರ್ಭರ ಭಕ್ತಃ ಸಂಸಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಭವನಿಷ್ಠಃ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಮಾನಸ ನಿಯಮಾತ್ ಏವಂ ರಕ್ಷಸಿ ನಿಜ ಹೃದಯಸ್ಥ. ವೈದಿಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರುದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬಂದರು. ಇದು ಸಕಲ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಧಿತವೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಎದುರುಗೊಂಡಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶ, ಅವತ್ತು ಅವರು ಎದುರುಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದು ಇವತ್ತು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಮತಗಳು, ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತಗಳು, ವೇದ ಮತದಲ್ಲೇನೆ ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮನೇ ವೇದದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ವೇದದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ವೇದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ವೇದದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದೇ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮತಗಳಿತ್ತು. ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ಮತಗಳು. ಕಾಪಾಲಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡೋದು, ಪಶು ಬಲಿಯಲ್ಲ, ನರಬಲಿ. ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬರೋರು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಕೌಮಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗೆ ಜಗಳ. ನಂದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದರೂ ಆ ಶರೀರ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ದುಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ವಯಸ್ಸು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32 ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನನಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಗೋಕ್ಷೀರದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಎಳನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಶಿನ. ನಾನು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಗೋಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಧ ಹಾಕಿಡಿದೆ. ಆ ತರಹ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ ನೊಂದನವೋ ಆ ಚರಣವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲಿತು. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮೇಡು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು, ಅದು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೊಂದು ರಾಜರಲ್ಲೂ ಜಗಳ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದು ದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧರ್ಮ ರಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ
ಅವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಕ್ತವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಭಗಂಧರ ವ್ಯಾಧಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ಅಂತ. ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಶರೀರನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪದ್ಮಪಾದರು ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಪಾಲಿಕ ಅವರ ಶಿರವನ್ನು ಕಳೆದು ಭೈರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕು. ಇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ತರಹ ಏನೋ 2-3 ಚರಿತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಕರುಣೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ್ರು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಮೊಳಕೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಆ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಿದಂಭರೇ ಪುಲಕ ಭೂಷಣಮಶ್ರಯಂತಿ ವೃಂದಾಂಗನೇವ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರಂಭ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಶಂಕರರು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಸ್ಥಾನ. ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೊಳದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೇಂಗಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೊಳದಕ್ಕೆ நம்ம வெடிக்கிற சாதத்தையே எடுத்து போய் கொடுக்க முடியாது. அதையே கொஞ்சம் குழப்பழான்னு பண்ணி என்னமோ ஒரு மாதிரி பண்ணி அதுக்கு நாக்கில் வச்சா அது நல்லா முழுக்கிற மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி நமக்கு பல்லில்லாத குழந்தைகள் மெச்சூரிட்டியே இல்லை. உலகத்தில் ஏராளமான ஆசைகளில் அலைஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த குழந்தைகளுக்கு போய் பிரம்மசூத்திரம் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்போ நமக்கு என்ன சொன்னா பஜ கோவிந்தம் பஜ சில எத்திக்கல் உபதேசங்கள். எனக்கு நிறைய பணம் இருக்குது, செல்வம் இருக்குது, நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன், எனக்கு நிறைய ஜனங்க இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டு கர்வப்படாது. இதெல்லாம் காலம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும்? இன்றைக்கி இருப்பா, நாளைக்கு யாரும் இருக்க மாட்டேன். அதனால இதெல்லாம் மாயின்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவானை மறக்காத பகவத் சரணத்தில் பக்தி பண்ணு. ஏழைகளுக்கு கூட கீதை எப்படி அவர் கீதை, அதனால தான் ஒரு அத்தியாயம் கீதை சொல்லலாம். பகவத்கீதைன்னா இந்த கீதை இவ்வளோ பிரச்சாரத்துக்கு காரணம் பகவத்பாதா. அவர் நம்ம கொடுத்த அந்த பாஷ்யம். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், the other great work which was done by that child was he brought the pearl Gita from the ocean of Mahabharata. கீதை என்ற முத்து இன்னைக்கு கீதைன்னு எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை. இன்னைக்கு எத்தனை கோயில்களில் திருவாராதனைகள் எல்லாமே ஒரே பரபிரம்மன் தான், அந்த ஒரு அத்வைத தத்துவம் தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறத சொல்லி அது மூலகமாக உபாசனா வழிகளில் இருக்கிற சண்டை எல்லாமே நீக்கி நீ சிவன் வழிபட்டாலும் அம்பாள்னு வழிபட்டாலும் நாராயணன் வழிபட்டாலும் பிள்ளையார் முருகன் எல்லாமே ஒரே தத்துவத்தை தான் குறிப்பிடுறது. ஆனால் அவளுக்கு ஒரு இஷ்டநிஷ்டையை சொன்னார், எல்லாம் ஒரே தத்துவம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டாலே ஒரு சண்டையே இல்லை. நீ சிவனை பூஜை பண்ணாலும் விஷ்ணு பூஜை பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஒரே பரமாத்ம சைத்தன்யம் தான். அது நீயே தான், ஒன்றை இழந்து விடாது. அவா சொல்லிட்டு ஒன்றை நீயே கோட்டை விட்டு விடாது. அப்படின்ற அளவுக்கு இந்த அத்வைதத்தை வச்சுட்டு எப்படி எல்லாத்தையும் ரீகன்சைல் பண்ணினார். அவர் யாரையுமே எதிர்க்கலை, யாரை பற்றி தப்பு பேசலை. தப்பான வழியில் போனவாளையும் கூட தன்னுடைய கருணையினால ஒன்றுபடுத்தி அவள் எங்கே தப்பு வழி போயிருக்கான்றதை மாத்திரம் காட்டி மீதி எல்லாம் அவள் சரியாக சொன்னால் அதை ஏற்றுண்டு நீ வா அப்படின்னு. ஆச்சாரியோட இந்த அத்வைத தத்துவமே இஸ் இன்க்ளூசிவ். மற்ற ஆச்சாரியாள்னா அந்த பாவம் விஷ்ணு பக்தாள் நாராயண பக்தி இருக்கிறவாளுக்கு ராமானுஜாச்சாரியர், சிவபக்தி இருக்கிறவாளுக்கு ஸ்ரீகண்டாச்சாரியர், அப்புறம் அம்பாள் கிட்ட பக்தி இருக்கிறவாள்னா அந்த மாதிரி அம்பாள் உபாசனை காட்டின ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு அவளுக்கு அந்த ஆச்சாரம் தான் பிடிச்சிக்க முடியும். ஆனால் இவரை எல்லாரும் பிடிச்சிக்க. அம்பாள் பக்தி இருக்கா, அம்பாள் மேலே எவ்வளோ ஸ்தோத்திரங்கள், நாராயணன் மேலே பக்தி இருக்கா எவ்வளோ ஸ்தோத்திரங்கள், பரமேஸ்வரன் மேலே பக்தி இருக்கா எவ்வளோ ஸ்தோத்திரங்கள். அந்த சாக்தா பகி சைவா விவகாரேத்து வைஷ்ணவா அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள். உள்ள வந்து சாக்தா அப்படின்னா உள்ள அம்மா போல கருணையோடு இருக்கக்கூடியவர். வெளியில் பார்க்கறதுக்கு சிவ பழமா நெத்தி நிறைய விபூதி ஏற்றுண்டு ருத்ராட்ச மாலைகள் என்ன தண்ட கமண்டலும் தியாகம் அது சிவனோடி. விவகாரத்தில் வந்து ஒரு வைஷ்ணவருக்கு என்னெல்லாம் லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கும். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ரா கருணையை வச்சு யாரையும் எழுதக்கூடாது, எல்லாருக்கும் ஈஸ்வரனை பார்க்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு என்னென்ன வைஷ்ணவனுக்கு லட்சணங்கள் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாம் இப்படி சொல்லிகிட்டே போல இவர் ஒரு கடல் போல.
ಅಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ನಾಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ, ನಾಳೆ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ನಾಳಿದ್ದು ಚತುರ್ಥಿ ಉಪರಿನೇ ಪಂಚಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 5 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಸತಿ 4 ದಿನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ದಿನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮೆಯಿಂದಾನೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 10 ದಿನ ಉತ್ಸವ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನ ಉತ್ಸವ ಬಂದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬಂದು ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು 10 ಶ್ಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಣಿಯಾರ, ಒಂದು ಭಕ್ಷಣ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ದೇವಿಯಿಂದ ಪರಿವಟ್ಟ ಬಂದು ಪುಷ್ಪಹಾರ ಬಂದು ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಪರಿವಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವಿಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ತೋರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಆರತಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಅಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ 100 ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಥರ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅಂದರೆ 10 ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಆಲಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ, ಇವಳು ಪರಿವಟ್ಟ, ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆರತಿ. ಈ ಥರ 10 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 10 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬರಲು ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವ. ಈ ಥರ 10 ದಿನ ಉತ್ಸವ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಶಂಕರರು ಅವರು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ನದಿ ಕೊಳದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿರೋರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ, ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಮುಗಿದು ತಿರ್ಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸರ್ವತೀರ್ಥದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 6 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ. ಹರಿಯಾಂಬ ಆ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತನಾಗಿರುವ ಶಂಕರರಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಅವನೇ ತಾನೇ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಆ ತರಹ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಹರಿಯಾಂಬ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3ನೇ ದಿನ ಆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯತಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಂಕರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ದಿನ ಈ ಥರ ಅಮರಕ ಪ್ರಸಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5ನೇ ದಿನ ಭಗವತ್ಪಾದರಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ 6ನೇ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ರಥೋತ್ಸವ, ಮಡಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಯಾಗ ಆ ಥರ ಇರೋರೇ ಎಳೀತಾರೆ ರಥವನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಈ ಥರ 6 ದಿನ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು ಬಂದು ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಪುರಾಣಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯ ಪಾರಾಯಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ, ಅದು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಭಾವನೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಗಿರಿ. ಅದು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಸೇರಿ TBMP ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಶಂಕರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಶಂಕರ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೋದು. ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೈಯನ್ ಪೈಸೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಂಕರನ್ನು